बेला मंडल वासियों के लिए खुशखबरी। कार्तिक ऑप्टिकल आई केयर सेंटर नए अंदाज में और पूरे सहूलत के साथ में सेवा में हाजिर है। पहले आपकी आंखों का जांच किया जाएगा। जांच की फीस नहीं ली जाएगी, मुफ्त में चेकअप किया जाएगा। DOA गौतम कुमार करेंगे, जिन्हें 17 साल का अनुभव है। इन्होंने LV प्रसाद, वासन आई केयर और पद्मावती नेत्रालय हैदराबाद से अनुभव हासिल किया है। हमारे पास कंप्यूटर फी, आई चेकअप, पॉइंट ग्लासेस, सन ग्लासेस, फ्रेम ऑर्डर के मुताबिक कांच कॉन्टेक्ट लेंस कम समय में यानी 30 मिनट के अंतराल में पूरा चश्मा तैयार होकर मिलेगा। समय और पैसा दोनों बचाने के लिए हमारे आई सेंटर पर पधारे। आंख जांच के सभी मशीनें उपलब्ध है। हमारा पता है कार्तिक ऑप्टिकल आई केयर सेंटर, गुंडावाल कॉम्प्लेक्स, अक्षय किराना के ऊपर, शिवाजी चौक, मेन रोड, बेला। संपर्क करें कार्तिक 9701193629 9063214965। एक बार हमें सेवा का मौका दे। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कई सालों से आपके बच्चों की उच्च शिक्षा में मदद करने वाली पाठशाला यानी लिटिल बर्ड्स स्कूल। हमारे पास इंग्लिश मीडियम के साथ साथ तेलुगु और हिंदी की भी शिक्षा प्राप्त होती है। बच्चों को खेल कूद में रुचि देते हैं। कल्चर प्रोग्राम, आध्यात्मिक पाठ और विज्ञान के विषय में ज्यादा फोकस करते हैं। राहत सवाल, बच्चों को घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक हमारी गाड़ियां सुरक्षित तौर पर पहुंचाया जाता है। पाठशाला में उच्च शिक्षा हासिल करे हुए टीचर भी मौजूद है और शानदार स्कूल की बिल्डिंग और भव्य प्रांगण मौजूद है। तो देरी किस बात की, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो संपर्क करें प्रिंसिपल गीता अम्बिडवार। फोन नंबर है 9441995474। हमारा पता है ZPSS स्कूल के सामने, मेन रोड। नमस्कार, मायामावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आरोपी धनगत सुधीर पुत्र शंकर कोटा कुमारीवाड़ा आदिलाबाद शहर का निवासी है। 3 महीने पहले मवाला में एक मवेशी वाहन के मालिक को जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार था। इस अवसर पर DSP L जीवन रेड्डी ने आदिलाबाद फर्स्ट टाउन पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और विवरण का खुलासा करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर चाकू के साथ प्रदर्शन करने, जन्मदिन पार्टी आयोजित करने और सोशल मीडिया पर लोगों को डराने वाले वीडियो पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि आरोपी ने पहले एक मवेशी वाहन से पैसे निकालने का मामला, सोशल मीडिया पर चाकू से लोगों को आतंकित करने का मामला और एक स्थानीय प्रदर्शनी के मालिक से पैसे ऐंठने का मामला किया। शहर में कुल 9 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कृत्य करने वालों के खिलाफ उपद्रवी चादरें खोली जाएंगी और उचित कार्रवाई की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि आज जिला SP अखिल महाजन IPS के आदेश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया और उसे महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के एरीतांडा के पास अल्लापल्ली नामक गांव में पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि उसके पास से वो चाकू भी जब्त कर लिया गया है, जिसे उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिलाबाद 1 टाउन CI B सुनील कुमार और मवाला CI के स्वामी ने हिस्सा लिया। धनगट सुधीर 26 ఇయర్స్ కొత్త కుమార్వాడ శ్రీరామ్ కాలనీ ఆదిలాబాద్ అనే ఒక వ్యక్తి గత కొన్ని రోజుల క్రితం ఈ తల్వార్లు, డాగర్ మరియు నైఫ్లతో పబ్లిక్ ప్లేస్లలో విన్యాసాలు చేస్తూ ఈ తల్వార్లతో పబ్లిక్ ప్లేస్లో బర్త్డే కేక్ కట్ చేయడం, వాటిని మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. తర్వాత ఈ తల్వార్లు, డాగర్లు, నైఫ్లు చూపిస్తూ బిజినెస్ మెన్లను, హైవేలకు వెళ్ళే కొన్ని వాహనాలను ఆపి కూడా వారి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడం జరిగింది బెదిరించి. దానికి సంబంధించి వివిధ పొజిషన్లో చాలా కేసులు నమోదైనాయి ఈ సుధీర్ పైన. మార్చి నెలలో NH44 పై మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తున్న ఒక పశువుల వాహనాన్ని ఆపి సుధీర్, మోసిన్ ఖాన్, జావిద్ వీరు ముగ్గురు ఆపి అతని దగ్గర నుంచి
డబ్బులు తీసుకోవడం జరిగింది బెదిరించి. అప్పుడు కేసు నమోదు చేసిన తర్వాత ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేయగా అప్పటి నుంచి ఇతడు పారిపోవడం జరిగింది. ఇతడు మహారాష్ట్ర స్టేట్లోని గడ్చిరోలి డిస్టిక్ ఐరి తాలూకాలో ఉంటున్నట్టు మాకు సమాచారం వచ్చింది. తర్వాత ఇతడు ఈ సోషల్ మీడియాలో ఈ డ్యాగర్లు తల్వార్లతో ఇచ్చిన ఈ వీడియోస్ ఫొటోస్ ఆధారంగా 1 టౌన్ పిఎస్లో కూడా ఇతనిపై ఒక కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. గౌరవ మా ఎస్పీ శ్రీ అఖిల్ మహాజన్ ఐపీఎస్ గారు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు ఇతడు మార్చి నుంచి పరారులో ఉన్నాడు. ఎట్టి బస్సులో ఇతన్ని పట్టుకురావాలని చెప్పి ఆదేశించడంతో ఒక ప్రత్యేక టీంను డిప్యూట్ చేసి మేము మహారాష్ట్రకు పంపడం జరిగింది. 1 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ సునీల్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కేసు దర్యాప్తు చేసి ఈరోజు ఉదయం 6 గంటలకు అల్లపల్లి విలేజ్ ఐరి తాలూకా గడ్చిరోలి జిల్లా మహారాష్ట్రలో ఈ సుధీర్ను అరెస్ట్ చేసి ఆదిలాబాద్ తీసుకొచ్చి ఈ 1 టౌన్ కేసు క్రైమ్ నెంబర్ 340/25 అండర్ సెక్షన్ 351 క్లాస్ 3 BNS అండ్ సెక్షన్ 25 క్లాస్ 1A ఆర్మ్స్ యాక్ట్ అండ్ సెక్షన్ 67 IT యాక్ట్ కింద నమోదైన కేసులో ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇతని వద్ద నుంచి ఇంతకుముందు పబ్లిక్ ప్లేస్లో ప్రదర్శించిన తల్వార్ స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇతడు ఈ తల్వార్లతో నైఫ్లతో చాలామందిని బెదిరించినట్లు మాకు నోటీసులో ఉంది. ఇతనిపై టోటల్ 9 కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ 1 టౌన్ కేసులో ఈ ఆర్మ్స్ యాక్ట్లో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మావలా పిఎస్లో ఒక కేసు పెండింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు 168/25 ఇది నేషనల్ హైవేపై క్యాటిల్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ వెహికల్ ఆపి డబ్బులు తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత 156/25 అది కూడా పశువుల వాహనం వెళ్తుంటే దాన్ని కూడా ఆపి డబ్బులు డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. అదొక కేసు పెండింగ్ ఉంది. ఇదే కాకుండా 2 టౌన్ పిఎస్ పరిధిలో క్రైమ్ నెంబర్ 372/24 దీనిలో గత 4 నెలల క్రితం గోల్డెన్ కార్తిక్ దగడ్ సాయి రౌడీ షీటర్ ఒక మర్డర్ కేసులో కూడా ఉన్నాడు. దగడ్ సాయిపై కూడా ఎన్నో దొంగతనం కేసులు ఉన్నాయి. వీరందరితో కలిసి 4 నెలల క్రితం ఇతడు మహాలక్ష్మివాడలోని ఒక ఇంటికి పోయి బెల్ట్ షాప్లో లిక్కర్ అడిగితే బెల్ట్ షాప్ లేదు అయిపోయిందని అన్నందుకు అతని యొక్క ఆటో కాలబెట్టడంతో పాటు ఆ ఇంటి డోర్లు కూడా కాలబెట్టడం జరిగింది. ఈ సుధీర్, గోల్డెన్ కార్తిక్ అండ్ దగడ్ సాయి. ఆ కేసులో ఇంతకుముందే ఇతడు అరెస్ట్ కావడం జరిగింది. తర్వాత ఎగ్జిబిషన్ డైట్ గ్రౌండ్లో ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఉండే. ఆ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టడానికి మాకు మేము పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే మాకు డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పి ఇతడు ఇంకొక 2 వ్యక్తులతో కలిసి అతన్ని డబ్బులు డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఆ కేసు కూడా 1 టౌన్లో పెండింగ్ ఉంది. ఈ సుధీర్ ఇంతకుముందు కేసులో అరెస్ట్ అయినప్పటికీ అతని వ్యవహార శైలి మారకుండా పదే రౌడీజం చేయడం, ఈ కత్తులు తలవాలతో ప్రదర్శించడం, సోషల్ మీడియాలో పెట్టినందుకు గాను ఇతనిపై కేసు నమోదు చేయడంతో పాటు ఇప్పుడు రౌడీ షీట్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాం. మేము మెయిన్ యూత్కు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీరు ఈ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఈ తలవాళ్ళు కానీ కత్తులు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రదర్శించరాదు. బర్త్డే కేకులు కట్ చేయాలంటే కూడా అది ఇంటి లోపలనే కట్ చేసుకోవాలి. పబ్లిక్ ప్లేసుల్లో కేకులు కట్ చేయడం చట్టపరంగా నేరం. పబ్లిక్ ప్లేస్లో మీరు ఈ తలవార్లతో కేకులు కట్ చేస్తే అది ల్యాండ్ ఆర్డర్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఈ తలవార్లు అనేది డ్యాగర్లు నైఫ్లు ప్రదర్శించిన అవి వీటిని సోషల్ మీడియాలో పెట్టినా అది శాంతి భద్రత భంగం కలుగుతుంది. తర్వాత ప్రజలు కూడా భయపడే అవకాశం ఉంటుంది. గౌరవ ఎస్పీ గారి ఆదేశం మేరకు ఇంతకుముందు కూడా ఎవరైతే పబ్లిక్ ప్లేస్లో తల్వార్లు నైఫ్లు ప్రదర్శించిన అందరినీ కూడా మేము అరెస్ట్ చేసి వారిపై రౌడీ షీట్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ప్రజలందరూ ఇది గమనించాల్సిన విజ్ఞప్తి.